ਵੀਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ? देखो, दो संस्थावां ने जिन्हां दे विच एक NGO लोक पहाड़ी उहदा नाम है, एक लिली थॉमस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे विच पैटिशन कीती सी कि भारती पार्लीमेंट और जिहड़ियां विधान सभावां ने वो क्रिमिनल्स नाल भरियां होईयां, अपराधियां नाल भरियां होईयां जी। बहुत सारियां नूं सज़ावां लोअर कोर्ट वल्लों हुंदियां ने, वो अपील पा दिंदे ने, अपील कई साल रहिंदी है तो वो बने रहिंदे ने मैंबर। और उन्होंने फिगर दी सी कि इस वेले जिहड़े 162 मैंबर पार्लीमेंट ने भारत की पार्लीमेंट उन्हां दी बैकग्राउंड क्रिमिनल है, वो अपराधी पिछोकड़ वाले ने जी। और 1460 विधायक ने अड असैंबलियां जिहड़े कि क्रिमिनल बैकग्राउंड दे ने। सो उन्होंने कहा कि जी ये जिहड़ा जन प्रतिनिधि कानून है उहदियां धारावां धारा 8 दे थल्ले उन्होंने ये हक दिता होया है कि जी वो जदों तक उन्होंने अपील का फाइनल फैसला नहीं हुंदा वो बने रह सकते हैं। सो उन्होंने कहा कि भी इस तो साडी जान छड़ाओ। सो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिव फैसला दिता है। उन्होंने कहा भी जिस संसद मैंबर जां विधानकार नूं दोषी अदालत ठहरांदी है, भावें छोटी अदालत ही, और उस दोष जिहदे च कि लगभग 2 साल की सज़ा हुंदी होए तो उहदी मैंबरी जिहड़ी है वो फौरन खत्म हो जाएगी, भावें वो विधान सभा की मैंबरी है जां पार्लीमेंट की मैंबरी है। हुणे फैसला तो बड़ा रेवोल्यूशनरी, हालांकि उन्होंने जदों तुसीं ब्रॉडर पक्ष देखते हो असीं समझते हैं भी ये घट गिणतियां के खिलाफ भी वरत्या जा सकता है, क्योंकि उहदे च उन्होंने टैररिज्म लै आंदा, ड्रग ट्रैफिकिंग लै आंदी, दूजियां चीज़ां लै आंदियां। सो जिन्हों मर्जी टैररिज्म के थल्ले दे के फैसला 2 साल के लिए उसका फैसला आ जाता है तो उन्होंने कहण जी तू चोण लड़ ही नहीं सकता जी। पर अजे इहदियां इंप्लीकेशनस देखणियां ने। पर मैनूं ये लगता है भी ईवन जिहड़ा फैसला भी आया है कुल मिला के ठीक फैसला लगता है, पर इनू भारत के कानूनदानां ने बदल देना। पार्लीमेंट इनू कहेगी कि ये साडे मामलिਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ है भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ਲਈ है, ना कि ਉਹਦੇ क्लॉज ਨੂੰ चेंज ਕਰਨ ਲਈ। सो क्योंकि क्रिमिनल्स का मुल्क है, क्रिमिनल ਉਹਦੇ रिप्रेजेंटेटिव ने। सो मैनू नहीं लगता भी 162 मैंबर पार्लीमेंट जिथे क्रिमिनल बैकग्राउंड दे ने और 1460 MLA ने वो ये ऑर्डर मनणगे कि जी 2 साल की सज़ा वाले जिहड़े ने वो डी बार हो गए, वो कोई अहुदा नहीं लै सकते। सो इनू तब्दीली दे लई कोई ना कोई पार्लीमेंट दे विच कोई एक्ट लियाउणगे जी। डॉक्टर साहब, साडा अगला सवाल है, अमरीकी कांग्रेसमैनां का कहना है कि चीन साइबर जासूसी की जड़ है, इस बारे तुहाडे की विचार हैं? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है US चाइना स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिकल डायलॉग, उन्हां दी हीयरिंग चल रही है। उहदे च जिहड़ा मुख कांग्रेसमैन टिम मॉर्फी ने उन्हें ये कहा है कि जी ये साडी टैक्नोलॉजी, साडा बौद्धिक लैवल, साडा साइबर, ये चीन जिहड़ा है बहुत इनू हैक कर रहा है। इन्होंने साडा इस करके $300 बिलियन का साडा नुकसान होया है, ट्रेड दे विच नुकसान हो रहा है जी। हुण इस गल दी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि मिस्टर स्नोडन मास्को च बैठा है, कदे वेनेजुएला जाना चाहता है, कदे किते है, उन्हें इन्हां दा भांडा फोड़ दिता है। इसलिए जे ये गल ना हुई हुंदी तो चीन दे उत्ते वाकई दबाव हुंदा है। हुण चीन होए, रूस होए, वो हसदे ने इन्हां दे उत्ते कि जी असीं तुहाडी की साइबर हैकिंग करनी है तो तुहाडा बौद्धिक असीं जिहड़ा ज्ञान है उहनूं की चुराना, आ देख लो तुहाडा ही बंदा कह रहा है कि भी तुसीं की करदे हो अपने शहरीआं दे उत्ते और दूसरिआं दे उत्ते जी। भाखड़ा डैम विच पानी दा पੱਧਰ 1630 फुट ते पहुंच गया है, इस नाल की वापर सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, देखो अज दी मेन खबर ट्रिब्यून दी मैं हुणे ही देखी है जी। और मेरियां यादां च क्योंकि 1988 दे विच जिस तरीके नाल जदों मींह पे और इन्हां ने भाखड़ा दे वो गेट खोल दिते सी, फ्लड गेट, बिना वार्निंग तो पंजाब च 10,000 तो ज़्यादा लोग, 1 लाख तो ज़्यादा डंगर और पंजाब का बहुत हिस्सा पानी च डुੱਬਿਆ सी। बाद दे विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माहिरां ने ये जिहड़ी है रिपोर्ट किया कि ये जान के किया गया और पानी नूं एज ए वैपन यूज़ किया गया। तो उहदे थल्ले कि भी बहुत सारे हथियार दूजे तीजे भी गए और पंजाब नूं सबक सिखाया गया। सो मैनूं ये लगता है कि भी ये भावें हुण ये कहा गया है जी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर नूं वार्न कर दिता है
ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ 50 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੰਚ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜੀ ਭਾਖੜਾ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਚੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸਵੂਮਨ ਹੈ ਹੁਆ ਚੁਨਯਾਂਗ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਮਖਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਤਿੱਬਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਤਾਂ 62 ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ 17 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਛੋਟਾ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਉਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਿਰਮੋਲ ਪਾਏ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੈ, ਲੋਚਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੇ, श्रवण अमोल गुर बचन धरन कै, हसन अमोल गुरुदेव सेव कै सफल, चरण अमोल पर दक्षना करन कै जी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ जी। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे जी। कि बहुत भटकना तो बाद और बहुत वार इनू आम आदमी दी समझ गोचरा करन दे लई ये भी कहा जाता है कि 84 लाख जूना तो बाद मनुखा जन्म मिलता है। सो जाहिर है कि 84 लाख का भाव सारी एनीमल क्रिएशन है जी, जिहड़ी कि एक सैल्ड अमीबा तो शुरू हुंदी है। और मनुख जिहड़ा है इस धरती का सब तो पावरफुल बीइंग है जी। सगल जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी जी। कि जिन्नियां बाकी जूना ने, जून फॉर्म ऑफ लाइफ नूं कहंदे ने, जिन्हां जानवर ईवन प्लांट्स भी उन्हां नूं भी कई थां जून करके एड्रैस कीता जी। कि भी ये सारियां जिन्नियां जूना ने फॉर्म्स ऑफ लाइफ ने, ये तेरा पानी भरदियां और मनुख ने सब नूं कंट्रोल कीता। बड़े जंगल दे जानवर होण, आकाश उड़ते होण, सब सर्कस का हिस्सा बना दिते ने जी जी। हुण भाई साहब कहते ने चिरंकाल मानस जन्म निर्मोल पाए,
ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੈ, ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੇਡੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਗਾਂਗੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ, ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਤੁੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਲੋਚਨ ਅਮੋਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਚਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਮੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰ ਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਸ਼ਰਵਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਧਰਨ ਕੈ, ਸਰਵਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਬਚਨ ਧਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਕਾ ਅਮੋਲ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਬਾਸਨਾ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਰਸਨਾ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਕੈ ਸਫਲ, ਹੱਥ ਉਹੀ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਅਮੋਲ ਪਰ ਦਛਨਾ ਕਰਨ ਕੇ, ਤੇ ਪੈਰ ਉਹੀ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।